ভগবতে যদুনন্দনায় ওম নমঃ ভগবতে সুকান্তি সুতায় ওম নমঃ ভগবতে চরম নাথায় ওম নমঃ ভগবতে কেশব চন্দ্রায় অন্তরର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ, କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁଳିଆ କେନ୍ଦ୍ରର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଶାଖାର ଧୁମା ଭାଇଙ୍କର ମାତୃଦେବୀ ଜୁଜୁ ଅପାଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତର ଏକଦଶାହ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ତିଳତର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସତସଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ସତସଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିଚାଳନା ବାହୀ ଅରକ୍ଷିତ ଭାଇ, এই সৎসঙ্গ আসরে উপস্থিত থিবা মোর শ্রদ্ধেয় ধর্ম জিজ্ঞাসু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু সদাত্মা দিব্যাত্মা মোর ভাই এবং ভৌণী সমস্তଙ୍କୁ অন্তরর সশ্রদ্ধ সপ্রেম গুরুস্বামী গুরুস্বামী। যোগ মায়া নামের এক রহিଅଛି কাଳ, পঞ্চভূত সঙ্গে মিশি লগাইছি খেল। এ যোগ মায়া কইলে যোগ মায়া যে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ, যে কাଳ হউଛନ୍ତି প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। 25 প্রকৃতি ভিতরে ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ବା ଯୋଗମାୟା। ଯୋଉ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କର ଖେଳରେ ଆଜି ଏ ଦେହର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏ ଦେହର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆଜି ସେଇ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଖେଳରେ ବା କାଳ ଖେଳରେ। ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ତେଜ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ରହି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଭିତରେ ରହି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଭିତରେ ରହି କାଳ ସମସ୍ତ ଖେଳ ବା ଏ ଶରୀରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଗତି ଭିତ୍ତି ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କାଳ। କାଳର କବଳରେ ଏ ଦେହ। ପୁଣି ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ତା ପର ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଳ ଖେଳ ବଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପେ ପ୍ରକାଶୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କାଳ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଭିତରେ ମିଶି, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଭିତରେ ଖୋଳ ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ମିଶି, ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ମିଶି ଆମକୁ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଣିବା ନବା ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେହ ଧରି ସମସ୍ତେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଚିତ। ଇଏ ନାରାୟଣ ଭାଇ, ଅରିକେତ ଭାଇ, ଇଏ ଆମର ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଏସବୁ ଯେତେ ଆଜି ବସିছে ଦୃଶ୍ୟମାନ।
ये दृश्यमान करिवार मूलरे होचनी से जोगमाया रूपी काल से कौन करुचनी काल खेल बले दृश्य अदृश्य होउछि से काल खेल बल दृश्यमान कर देइचंती दृश्य रु कौन कौन करुचंती ना पुणी अदृश्य कर देउचंती अदृश्य करी पुणी अदृश्य रु दृश्य आपे प्रकाश होछि से कौन करुचनी पुणी अदृश्य रु मध्य दृश्य आपे प्रकाश होउचे पुणी आमे जन्म मृत्यु चक्र रे आसुछे जाउछे ये देह सब बेले जन्म मृत्यु चक्र रे जाउछे एवं आसुछे। अच्छा हमर जन्म मृत्यु चक्र रे आमे जाउछे एवं आसुछे हमर जन्म मृत्यु चक्र रे काल खेल रे आमे पड़ी ये देह प्राप्ति हेइछे ए देह को सही पुणी जन्म जरा व्याधि मृत्यु जन्म दउचिनी बुढ़ा भी करुचंती समयर चक्र रे आमे समस्ते बुढ़ा होचे पुणी व्याधि मध्य देह भीतर आसुची पुणी कौन करुचे ना मृत्यु मुहरे पड़ुचे अदृश्य हो जाउचे तेणु काल खेल बले दृश्य अदृश्य होची काल किए कि समय समयर खेल रे आमे समस्ते से कौन करुछंती हमको दृश्यमान करि दैछंती पुणी दृश्य रु अदृश्य मध्य करि दउछंती पुणी अदृश्य रु दृश्य पुणी आपे सी हमको नहीं आसुछंती जन्म मृत्यु चक्र रे हमको सी करुछंती आसु आणुछंती जाउ नउछंती से कौन केमिति ना तम गुण सहित रे रज गुण मिसी तम गुण एवं रज गुण रे जन्म मृत्यु चक्रे तोते आणंती आकर्षी ठाकुरंकर गुरु स्वामींकर ए महात्म्य रे पदटिए जन्म मृत्यु चक्र रे तम गुण आउ रज गुण को नहीं ये दुईटी गुणर सम्मिश्रण रे तार आकर्षण रे आमे सब बेले काल खेल रे आसुचे एवं जाउचे। अच्छा हमर आमे गोटे अदृश्य गोटे होची दृश्य आमे समस्त दृश्य चली गला परे अदृश्य देहटा चली गले अदृश्य हो गले आ कोन अदृश्य आमे होउचे अदृश्य परे पुणी दृश्य होइकरी जन्म हे आसुचे जन्म मृत्यु चक्र रे ए कथा आमे विश्वास करूचे विश्वास की आमे जानि पारुचे कि दृश्यटा को केवल जानि पारुचे आमे वर्तमान स्थिति समस्त देह धरी आसीचे दृश्यटा को जानि पारुचे अदृश्य को कई जानी पारुचे आसुचे फेरे जननी जठर भीतर जो जेतेबेले से हमको अचेतन करिकरी आणुचंती गला बेले अचेतन मृत्यु समय अचेतन मृत्यु को कई अनुभव करि पारंतेनी आसीबा समय रे भी अचेतन आसीबाटा को कई आ अनुभव करि पारंती नाही ए दुईटी हम अनुभव बाहर। अच्छा आमे आसीचे आसीचे माने जननी जठर रु आसीचे समस्त मातृगर्भ देई आसीचे। अच्छा जीवा जते बेले मृत्यु निश्चित हब आम दृश्यमान ए सृष्टि रे संसार देखुचे कौन ना से ही चलीगला जीवन चलीगला ताकू नहीं संस्कार कर दियो अदृश्य कर दियो कम सरीगला पंचभूत लीन हो गला किंतु एहा विश्वास की विश्वास करिबा पाई आमे बाध्य काहे कि ना विश्वास रो संज्ञा दृश्य अदृश्य रे जहा सत्य ताही विश्वास किछि दृश्य रे सत्य किछि अदृश्य रे आम अदृश्य रे सत्य अछि तेणु अदृश्य सत्यटी होउछि ये देह जते बेले अदृश्य हो जाउछि आको संस्कार अग्नि रे करि देउछि कोथरे संस्कार होउछि अग्नि रे संस्कार होउछि अग्नि रो एकमात्र शक्ति अछि ए देह को संस्कार करी पाउंस तल्लीन करि दबो आर देहर पाउंस हुए ना देहर पाउंस नाही जले काठ काठ जले ना देह जलिकी काठ को जलाए काठर कंचा काठर शक्ति नाही देह जले खाली फरफर जंती तेलटा घीटा तुमे जालुच सलितारे सलिता होउची काठ देहटी होउची घृत ए घृत जलाउची सलिता को ना सलिता जलाउची घृत को उभय परिपूरक काठ नदेले ए देहर जो तैलांश काठ को जलाउची काठ जलिबारु देह मध्य ता भीतर जलुची नल देह कला धरी तो गली पड़िबो ना
ए दुईटी परिपूरक सलिता जलाऊची घी को घी भी जलाऊची सलिता को कपड़ा को तेणु दुईटी परिपूरक ए देहटी चलीगला परे कौन है ना अग्नि तत्व रे ताको संस्कार कर दिया जाउची गोटे भल कथाटे ठाकुरंकर महात्म्य रे गुरु स्वामींकर एथरे लेखारे अछि जे भितरे बाहरे बाबूरे सबू अग्निर खेल बेल थाउ भज से गुरु तोते धरिछि काल काल धरिछि सेई काल कौन करुछि जीवन सत्ता टिके उड़ेई नउछि नैकिरी अग्नि तत्व भितर रहीकिरी अग्नि तत्व द्वारा जीवन संचार करिछि जननी जठर रे बुझिला ना अग्नि तत्व द्वारा तुम्हें बिहन बुणी दियो धान बुणी दियो धानटी गजा कर कि मुग बुणी दियो बिरी बुणी दियो तुम्हें जहा बुणी दियो गछटी हवा पाई गर उषुम दरकार तेज तत्व दरकार तेज तत्व नहले कौन सी बीजर परिप्रकाश जीवंत हवा असंभव से पचिजीव कि मरीजीव नष्ट हो तेणु अग्नि तत्व भितर रही काल कौन करिसंती धरिसंती आमको से केमिति धरिसंती क्षुधा तृष्णा क्लांति निद्रा आलस्य सहित ए पांच अग्निर गुण शास्त्र रे वर्णित क्षुधा तृष्णा क्लांति निद्रा आलस्य पांचटा को धरी से आमरी भितरे अछंती कोठी अछंती कौन करिसंती कोठी अछंती ना भागवत रे कहले कल्पना मध्य काल थाई प्राणिता जानी न पारई एक कल्पना आमर अछि जो कल्पना को नहीं कल्पनार कामना वासना रे आमे सबु किछि जगत को भोग करुछे जा भोग करुछे कामना वासना रे ना आसुछि कोठी से अछि कल्पना रु आसुछि कल्पना ए महापुरुष कहले बा हमर जगन्नाथ दास जे ओइरी तो कल्पना ओइरी कहले ओइरी बहिरी कहले बाहर शत्रु को बाहर कहते बहिरी भितरे जते बेले से अछि शरीर भितरे सी हूँ ओइरी तेणु ओइरी तो कल्पना छेदी पकाबेनी डेणा शून्य रे बाजुछि बीणा जना नाही कि तेणु ओइरी हेला कल्पना आम भीतर शत्रु हूँ कल्पना कल्पना माध्यम रे सृष्टिर समस्त उपभोग्य वस्तु को आम जो भोग करुचे तार कामना वासना दीटा डेणा कामना वासना को मेंटेइबा पाई सी आम भितर रही खेल करुची उत्पत्ति यही काल द्वारा काल उत्पत्ति करुची जीवन स्थिति शरीर गोटे आमको देइची पुणी करू शरीर भितर रही कल्पना भितर शरीर गोटे भितर गोटे कल्पनार शरीर गढ़ी तारी भितर रही से कौन कर गति करुची एवं तापर कौन करुची सी आमको विलय शेष बार्धक्य करी रोग जन्म दे से शेष कर दउची जीवन को टाणी नउची जन्म मृत्यु चक्र तते आणुची आकर्षी तेणु से कौन है आमे काल खेल बल रे जाऊचे तेणु काल ठारू आत्मा जात भागवत रे कहले काल शरीर आत्मा जात से नुहे विष्णु मायाग्रस्त काल शरीर आत्मा जात आत्माटी आसिले परमात्माटी आसिले परमात्मा का भितर आसिले जीवात्मा तेणु काल होचंते निजे परम तत्व परम ब्रह्म जोग माया माया श्रेष्ठ तांकरी भितरु सृष्टि हेई आमर जीवात्माटी आ भितर आसीछि तेणु आत्मा आसिले सेठु पुणी कौन कले ना जीवनटी भी सेठु अग्नि तत्व भितर काल जो अग्नि तत्व को धरी आमको जन्म चक्र रे अग्नि तत्व रु उत्पत्ति अग्नि तत्व रे आमर विलय अग्नि तत्व रे देह उत्पत्ति
ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ତତ୍ଵ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରୁ ଆସିଲା ଆମର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିର୍ବାପିତ ହେଲା ସବୁ, ପୁଣି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ କଣ କଲେ ନା ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଏ ସବୁ ଯାକ ଆସିଲାର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି କାଳ। ଯୋଉ ଯୋଗମାୟା କାଳ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଦେହର ମାଲିକ। ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଇଠି ରହିଲା। ଫେରେ କଣ କହିଲେ ନା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଦେହ, ଏ ଦେହଟି ଜୀବନଟି କଣ ଯିବ ନା ଆତ୍ମା କଣ ଯିବ? ଏ ଯୋଉ ଦେହଟି ଏ ଶରୀରଟି ଇଏ କଣ ଯିବ? ଇଏ ଯିବ ନୁହେଁ। ଏଇଟି ହଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ, ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ସ୍ଥିତି। କେମିତି ନା ଦେହଟି ହଉଛି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜୀବନଟି ହଉଛି ଦେହର ସ୍ଥିତି। ଦେହ ଜୀବନ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ପଞ୍ଚଭୂତ ଲାଗି ଯୋଉ ଦେହଟି, ଦେହ ଜୀବନ ଆତ୍ମା ଏ ତିନୋଟିକି ନେଇ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଏ ତିନୋଟିକି ଧରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଆଜି ହେଇଛେ, ପରିଚିତ ହେଇଛେ ନୁହେଁ। ଏଇ ତିନୋଟି ତ ମାତ୍ର ଆଉ ଜୀବନଟି ଚାଲିଗଲେ କାମ ସରିଗଲା। ଶିବ, ଶିବରୁ ହେଇଛେ ଜୀବ, ଜୀବରୁ ହବା ଶବ, କାମ ସରିଗଲା। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ପରିପୂରକ, ଏ ତିନୋଟି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ପରିପୂରକ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜୀବ, ତାହେଲେ ଜୀବ କିଏ? ଆଜି ଯୋଉ ଆମର କର୍ମଟି ହଉଛି ବୈଦିକ କର୍ମରେ ହଉ ବା କହିଛନ୍ତି ବୈଦିକ କର୍ମ କଥା ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଅରିକ୍ଷିତ ଭାଇ। ଆଜି ବୈଦିକ କର୍ମ ବା ଗୁରୁ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କର୍ମ, ଇଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି କର୍ମ। ତେଣୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏ କର୍ମଟି କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଜୀବ କିଏ? ଜୀବ କିଏ? ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ମହାତ୍ମ୍ୟର ଲେଖାଟିଏ। ଜୀବ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ତାହାର, ଜୀବ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର। କିନ୍ତୁ ଦେହ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାଟି ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର, ଆଉ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜୀବ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ନିର୍ବିକାର ତତ୍ଵ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ତାହେଲେ ଜୀବ କିଏ? ସେ କଣ କହିଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଖୋଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଅଛି ସେ ହେଲା ଜୀବଭୂତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବଭୂତ, ଜୀବ। ତେଣୁ ଜୀବ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ତାହାର, ଜୀବ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର। ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ, ଅନିତ୍ୟ ଆକାର ଧରି ଅରୂପରେ ଗୁପ୍ତ। ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବ, ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଆସି ଆଜି ପରିଚୟ ଦେଲେ ପିତାର ପରିଚୟ? କଣ କଲେ? କଣ ତାଙ୍କର ଆମର ସମ୍ପର୍କ? କୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସିଏ ଆଜି ଇତି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି ପିତାକୁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ? ତେଣୁ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଲାଗି ଯୋଉ ଦେହଟି ଗଢା ଯାଇଛି, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଦେହର ଖୋଳ ଭିତରେ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଖୋଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ ରହିଲେ, ସେ ଜୀବ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବଟି, ତାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବରଠୁ 10 ନମ୍ବର ଯାକେ ଜୀବ ତତ୍ଵ। 6 ନମ୍ବର ଜନନୀ ଜଠର ଠାରୁ ଯୋଉ ବିଷୟଟି, ଚରମ ଠାରୁ 10 ନମ୍ବର ଚରମ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜଠର ଜରାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜୀବ ତତ୍ଵ। ଏ ଜୀବ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କେମିତି ଆସିଲେ?
ଏ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭୃଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ଵରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭୃଙ୍ଗ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଜୀବ 12 ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଜୀବ ନୁହେଁ। ଆକୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ସେଲ୍ସ ବା ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ଜୀବକୋଷ। ଜୀବକୋଷ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମେ ଜୀବକୋଷ, ସିଏ ଆଗେ ଆସନ୍ତି ଜୀବଟି ଆସନ୍ତି କୋଉଠୁ? ସେ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଆମ ଘରକୁ ସେଲ୍ସ ଗୁଡିକ ଆସିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ। ସେ ହଉଛି ଆମ ଦେହର ଷ୍ଟାମିନା ସ୍ଥିତି। ଏ ଦେହକୁ ଜନନୀ ଜଠରରେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି, ପଞ୍ଚଭୂତ ସିନା ଅଛି କାଳ ହାତରେ, କାଳର ଶରୀରଟିକି ଗଢିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେହକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ କାଳ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆସିବ ଦେହ, କିନ୍ତୁ କାଳ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଗଢିବ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଗଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଲ୍ସ ବା ଭୃଙ୍ଗ ବା ଯୋଉ ଜୀବକୋଷ ଆସିଲେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ। ଏ ନରତନୁ କମ ତନୁ ନୁହେଁ। ଏ ନରତନୁକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କାହାରି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ନରତନୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଜନନୀ ଜଠରେ ଗଢିବା ପାଇଁ। ଏ ନରତନୁ ଯାହାର, ସେଇ କେବଳ ଆଜି ନରତନୁ ଧରି ଆସିଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଏ ଦେହର ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଆସି ସେଇ ଶେଷ ଜୀବକୋଷ ବା ଭୃଙ୍ଗ ସେଇ ଏ ଦେହକୁ ଜନନୀ ଜଠର ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଢିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ଆଗେ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କ ଘର, ସେ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କୋଷ। କୋଷ, ଜୀବ କୋଷ। ତେଣୁ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗେ ଆସି ଘର, ଆମେ ଆସିଲେ ଆମର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ହଉଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିଛେ ନା? ଆଗ କଣ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମ ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠୁ ବା ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କୋଉଠି ଘରେ ନା କୋଉଠି ଘରେ ନା। ତେଣୁ ଘରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ଏ ଦେହ ରୂପକ ଘରକୁ ସିଏ ଆସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କଣ କଲେ? ଜନନୀ ଜଠରରେ ଆଗେ କୋଷ ତିଆରି କଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ କୋଷ ତିଆରି କରି କୋଷ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଲେ। ଘର ଆଗେ ତିଆରି କରି ରହିଗଲେ। ରହିକିରି କଣ କଲେ ନା ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଶକ୍ତି ଆଣି ଏ ଯୋଉ ଦେହଟିକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିଲେ। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ତାଙ୍କରି ହିଁ ତିଳତର୍ପଣ ହଉଛି ଏବଂ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବୈଦିକ କର୍ମଟି କରୁଛେ ବା ଆଜି ଯୋଉ ତିଳତର୍ପଣ ଗୁରୁ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଳତର୍ପଣ କର୍ମଟି କରୁଛେ? ଜୀବ ମୁକ୍ତି, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କାହାର ହବ? କିଏ ଯିବ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ? ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କୋଉଠୁ? ଯୋଉଠୁ ଆସିଛିନି ସେଇଠିକି ଯିବେ। କିଏ ଯିବ? ଜୀବ ଯିବ। ସେଇ ଜୀବ ବା ସେଲ୍ସ ବା ଜୀବକୋଷ ସେଇଗୁଡିକ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଧିପତି ଆଜି ଆସି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଡାକରା ଦେଇ ଆଜି ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବ ଗୁଡିକୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବ ଗୁଡିକୁ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ଇଏ ନିଗୁଡ ସତ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଆମର କରାଯାଉଛି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦର୍ଶନରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଜି ଘରେ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ବା କୁଳ ପୁରୋହିତ ଆସି କରିଛନ୍ତି ବୈଦିକ କର୍ମ ବିଧାନ। ସେଥିରେ କଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂସ୍କାର କରିଦିଆଗଲା ସବୁଠିକି। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ରହିଲେ ଜୀବ। ପ୍ରଥମ ଜୀବନଟି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଦେହର ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ଜୀବ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମା କେବଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି ଖେଳ। ଜୀବାତ୍ମା କେବଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ, ଜୀବ ଗୁଡିକ ରହିଗଲେ, ଆତ୍ମାଟି ରହିଗଲେ। ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ରହିଗଲେ, ଏ ପୃଥକ।
जीव एवं आत्मा गोटे नुहति जीव आत्मा जीव माने रहीगले आत्माटी रहीगला ये दुईटी रहीगले प्रथम दिन पढ़ीदेला संस्कार करदेला भाई रहिले किए जीव एवं आत्मा रहिले जीव अविनाशी सत्य नित्य सनातन निर्विकार तत्व होचंती जीव तांकर अविनाशी तत्व तांकर विनाश हुए ना से जीव आमे आखिरे देखुचे आखिटी माध्यम किंतु आखिरे प्रकृत देखुचे किए सेई जीवकोश तार अंतर्वायु स्नायु से तो विज्ञान तत्व आड़ को गले बहुत आड़ को पलैबा अच्छा आम जीवन चलीगला आखिरे देखी पारुचे कि नाकरे आउ निश्वास नहीं पारुचे कथा आउ कही पारुचे हाथ को आउ उठे चल पारुचे तेणु आ भितर जो आकु सब क्रियाशील करिचे कान को क्रियाशील करिचे किए कि सेई शेष सेई जीवकोश सेई गुड़िक होचंती भृंग सेई गुड़िक अव्यक्त रु आसीचंती ए देह को गढ़िबा पई आज अव्यक्त अधिपति पिता आज अव्यक्त अधिपति पिता बोली जे परिचय देले काहे कि तांकरी अंश आमे गोटे गोटे जो आम भितर जो जीव अछि ए जीव होचे तांकरी अंश नहीं आज आमे क्रियाशील समस्त हेचे गला तेणु कौन करा जाउछि ना 10 दिन पर्यंत तांकर अस्थि टिकी देहर अवंश को रखिले कोठी बाड़ी पटरे खटरे सोउतले बिछणारे सोउतले रहिले बाड़ी पटरे तापरे कौन कले ना 10 दिन घाटरे वैदिक कर्म कांडर जो विधान रे 10 घाट को से अस्थि टिकी नहीं गले कोठी नियंती गोबर दिए पूरे की नहीं जाती नहीं सेठी कौन करंती समस्त भी करिथिबे सेठी गोटे माटीर पितुली गढ़ा जाए माटीर चित्रटे मनीषर चित्रटे हाथ गोड़ देकरी करा जाए सेठी नहीं सेठी रखी दिया जाए से माटी पितुली रे रखी दिया जाए से अस्थि टिकी से जो अंश टिकी देहर अवंश टिकी रखी दिया गला परे कौन करा जाए ना सेठी गोटे से रखी दिया गला देहर अंश सबू जाक जो जीव से देह भीतर थाई जे भोग करुथे सबू गुड़िक आपे से उपस्थित हो जाती पहुंची जाती पहुंची गले कौन करा जाए वैदिक कर्मकांड रे कौन करा जाउची 10 घाट रे कौन करा जाए गोटे हांडी प्रस्तुत करा जाए से हांडी ना होची दग्ध हांडी ना से कौन मिसे जानी सोरिष तेल आ गाई घी बा गुबा घृत गाई घी सोरिष तेल मिसेई अग्नि संजोग कले से गुड़िक पोड़ी मरीजे सेठी ये मुनि ऋषि मान दर्शन रे देखी जानी बुझिले ना तेणु मुनि ऋषि माने कौन कले से गुड़िक सेठी 10 दिन घाट रे मारी दिया गला जो अव्यक्तर व्यक्त अंश आसी ताकू मारी दिया गला 10 दिन घाट रे ए जो जुजुमार जो कर्मटी 10 दिन घाट रे कौन कले माँ पिला माने कले पुओ जाई कला साण पुओ करुचिन तो हम से भाई करुचिन तो माँ को काम 10 दिन घाट रे मार दिया गला जदि न मारिबे कौन हबो जदि से गुड़ी को न मारिबा आमे कौन हबो से पुणी ए घर को फेरी कहीं से गुड़िक तृप्त हो न थांती से सबुबले भोग चाहती देह माध्यम खाई चिनी ना भोग करी चिनी ना तेणु सबुबले भोग करें से इच्छुक तेणु बहु जिनिस कही दियंती वर्तमान केमिति से माने क्रियाशील ए भितर इंद्रिय मानक पंचक ज्ञानेन्द्रिय भितर पंच कर्मेन्द्रिय भितर केमिति पंचभूत भितर से माने क्रियाशील होइकरी आज हाथ हलौछि आज कथा कहूछि किए कि सेई जीवकोश ये सबुठी अछंती देह सारा व्यापिकी अछंती से गुड़ी को 10 दिन घाट रे मारी दिया गला दिन न मारिबे ताले घरे विभिन्न समय आसी अनर्थ घटेबे से घरे अतृप्त आसिक पहुंचे गोटा मला मनीषर अतृप्त सोल जदि आसिक पहुंचे किछि नथिबो कबाटा धटिकिन फिटिଯିवो सिंधु गोटा धटिकिन खोलीजिवो कई बाड़े होइजिवो छात उपरे के दुम 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 शब्द करिवो
ସେ ଅତୃପ୍ତ ସୋଲ। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲେ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା 10 ଦିନ ଘାଟରେ। ତାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ମାରିଦେଲେ, କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇଟା ଆପଣ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କଟା ସେଇ ଦିନଠୁ ପରିବାରଠୁ କଟିଗଲା 10 ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କଟା ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ଥିଲା, ସେ କଟିଗଲା 10 ଦିନ ଘାଟରେ ସେଇଠି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେନି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତୁମେ ଅସୁବିଧା କରିବ ଆସିକିରି ଘରେ। ତମେ ତ ଘର ସଂସାର କରିଥିଲ, ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ମା ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରେ ଶେଷକୁ, ଜେଜ କେମିତି ଘରକୁ ଆଉ ନ ଆସୁ, ଯାଉ ବାହାରେ ବାହାରେ ମାୟା ସଂସାର। ତୁମେ ମାୟାରେ ଧରିଛ, ସିଏ ତମକୁ ଧରିବେନି। ତମେ ଦେହ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜୀବନ ଶବ ହେଇଗଲା, ତମକୁ ନେଇ ପଡିକିରି କେମିତି ଯାଉ, ଇଏ ସବୁ ଆର ନିଃଶେଷ ହେଇଯାଉ। ସବୁ ସ୍ଥୂଳଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲେ 10 ଦିନ ଘାଟରେ ଗଲା। ଦଗ୍ଧାଣ୍ଡ ନିଆର ଅନଳ ଦେଖିଣ ପତଙ୍ଗ, ଯେନେ ଧାବନ୍ତି ଉଦ୍ବେଗ ହେଇକିରି ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଦଗ୍ଧ ହାଣ୍ଡିରେ ମଲେ। ତାକୁ ତଲ୍ଲୀନ ଜଳରେ ନେଇକିରି ବାଡେଇ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଜଳରେ ନେଇକି ବାଡେଇକିରି ତଲ୍ଲୀନ କରିଦେଲେ। କାମ ସଇଲା, ସରିଗଲା ନା। 11 ଦିନ କଣ ହୁଏ? ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା। ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଥିଲେ ଜୀବ। ଜୀବକୁ 10 ଦିନ ମାରି ଦିଆଗଲା ଦଗ୍ଧ ହାଣ୍ଡିରେ। ଆଉ ରହିଲେ କେବଳ ଆତ୍ମା। ଆଜି 11 ଦିନ କରଟା ବିଛଣା କରି ଆତ୍ମାର ବିଧାନରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦେଇକିରି ଘରେ ଆତ୍ମାକୁ, ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଦେହ ଭୋଗ କରିଥିଲା ଆତ୍ମା ଦେହ ଭିତରେ, ନୁହେଁ, ସେମିତି ଦେଇକିରି କୋଉଠି ପଠେଇଦେଲେ ନା ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ। ପ୍ରେତ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର କର୍ମଟି ଆଜି କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରେତ ଲୋକକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ପ୍ରେତ ଲୋକରେ କଣ କରାଗଲା? ପ୍ରେତ ଲୋକଟି ହଉଛି ଯମ ଲୋକ। ଇଏ କର୍ମର ଫଳ ବିଚାର କରି ସେଠି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଏ ଆତ୍ମାକୁ। ଜୀବାତ୍ମା କେବଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି ଖେଳ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଖେଳ ଖୋଳ ଭିତରେ ପଶି ଯାହା ଏଇ ଦେହ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗ କରିଥିଲା, ସିଏ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଜି ପଠେଇ ଦେଲେ, ଜେଜ ବାପା ଦାଦା ତୁମେ ଯାଅ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ କର୍ମ ତୁମେ କରିଛ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବ କୋଉଠି ନା ଯମ ଲୋକରେ। ଯମ ଲୋକକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଘରେ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସରିଗଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ। ଆଉ ସାଡୁକୁ କହିବାନି, ସାଡୁକୁ କହିଲେ ସମୟ ବହୁତ ପଳେଇବ। ଯମ ଲୋକରେ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଏ, କୋଉ ଦିନ କଣ କଣ, ସେ ତ ବହୁତ କଥା। ଆମ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁପାର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି କଣ କଲେ? ଆଜି ତିଳ ତର୍ପଣର ବିଧାନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ମରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଚରମ, ସେ କଣ କରେ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। କାହାକୁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବେ? ଜୀବ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ଆପେ ହେଇଯିବ। ଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ହବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାକୁ ସବୁବେଳେ ବା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଜୀବ। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେହଧର ଆମେ ପୁଣି ଭୋଗ କରିବୁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଆଜି କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ଯୋଉ କର୍ମର ବିଧାନରେ, ତିଳତର୍ପଣ କର୍ମର ବିଧାନରେ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ କଲେ? ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରଥମ ମହାଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକି ବା ଦେହର ଅବଂଶକୁ ସାହାଡା କାଠର ରଥରେ ତୀର୍ଥକୁ ନିଆଗଲା। କୋଉଥିରେ? ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମହାମନ୍ତ୍ରର କଣ ରହିଛି? ତାର ମହାମନ୍ତ୍ର କଲେ କଣ ହୁଏ? ଯେ କାଳ କରାଳ ଗ୍ରାସେ ଜଗତ ଥୟ,
ନାମକୁ ସେ ମହାକାଳ କରୁଥାଇ ଭୟ। ଯେ କାଳ କରାଳ ଗାସେ, ଯୋଉ କାଳ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କାଳ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଣୁଥିଲା ନଉଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଣ କଲେ ନା କାଳ ହାତରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, କାଳ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ କାଳ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଯମ ଭୟ କାଳ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ପରିଜନ୍ତ ନାମ ଘୋଷ ଶୁଭୁଥାଏ। ଯମ ଭୟ କାଳ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯମ ଭୟରୁ କାଳ ଭୟରୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆଜି ଦୂରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରେତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯମ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କି କାଳର ଅଧୀନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଯମ ମୁକ୍ତ। ଯମ କିଏ? ଯିଏ ଆମକୁ ଯାତନା ଦିଏ, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଯାତନା ଦିଏ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସେ ହଉଛି ଯମ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେ ହଉଛି ଯମ। କାଳ କିଏ? ନା କାଳ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆଣୁଛି, ନଉଛି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଦୃଶ୍ୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ହିଁ କାଳ। ବୁଝିଲା? ଏ ଦୁଇଟି ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମତାରକ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକି ଆଜି ଘାଟକୁ ନିଆଗଲା। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା ବୁଝିବା, କୋଉଥିରେ ନିଆଗଲା ନା ସାହାଡା କାଠର ରଥରେ ନିଆଗଲା। ଏ ତ ବହୁତ କାଠ ଅଛି, ସାହାଡା କାଠର ରଥରେ କାହିଁକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିକି ନିଆଗଲା? ଏ ସାହାଡା କାଠ ରଥରେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ, ଏ ଯୋଉ ନବଗ୍ରହ ଆମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରିତାପ ଅନୁତାପ ଦାରିଦ୍ର କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଭୋଗ କରୁଛେ, କାହାର କବଳରେ? ଆମେ ପାଇ ରିଷ୍ଟ କବଳରେ, ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦୋଷରେ। ରିଷ୍ଟ ଆମକୁ ହଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ, 27 ନକ୍ଷତ୍ର, 12 ରାଶି ଚକ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ରିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାହାଡା କାଠ ରଥରେ, ସାହାଡା କାଠ ବା ସାହାଡା ଗଛରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କଲେ? ସାହାଡା କାଠ ରଥରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିକି ନେଇ ରିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ, କାଳ ମୁକ୍ତ, ଯମ ମୁକ୍ତ, ଆଜି ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଳ ତ ଆମ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମକୁ ନଉଥିଲା ଆଣୁଥିଲା, କାଳ କତରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ, କାଳ ମୁକ୍ତ, ଯାତନାରୁ ଯମ ମୁକ୍ତ। ଆଜି କଣ କଲେ ନା 12 ରାଶି ଚକ୍ର ଏବଂ ଆମର ନବଗ୍ରହ 27 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ, ଆମର ଜୀବନର ରିଷ୍ଟ, ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ କବଳରେ ପଡି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ନ ହେଇକିରି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନନୀ ଜଠରରେ ମରି ଯାଉଛି, ଏଗୁରା ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଦୋଷ। ତେଣୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନର ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଡା କାଠ ରଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାପିତ କଲେ। ବୁଝିଲା? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଗଲା ଆମର। ପୁଣି କଣ କରାଗଲା? ସେଠି ରଥଟିକି ଯୋଉଠି ନେଇ ରଖିଲେ, ସେ ରଥଟି ଯୋଉଠି ରହିଲେ, ସେ ରଥର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳଟି କଟା ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଯୋଉଠୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବ ଗୁଡିକ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା ବେଙ୍ଗ ଭାଇ? ଯୋଉ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତର ଯୋଉ ଘରୁ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର, ସେଇ ଘରର ଯନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଘରଟି ଆଜି କଟା ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା ସେ ଯୋଉ ଘାଟରେ, ଯୋଉଠି ନେଇ ରଥଟିକି ରଖିଦେଲେ। ରଥଟି ରଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉନ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର ଖସେଇଥିଲେ, ଏଇ କୁଳିଆ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନର ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନନାଙ୍କର ବାପା ନନ୍ଦ ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଭାଇ, ସେଇ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତିଳତର୍ପଣ ଦେହାନ୍ତ ସଂଘ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତିଳତର୍ପଣର ବିଧାନ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ କଣ କରାଗଲା ନା ସେଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତିଳତର୍ପଣ ଯୋଉନ କାଟିଲେ, ଇଏ ରବି ଭାଇଙ୍କର ଚାଳ ଘର, ଯୋଉନ ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର, ମୁଁ କହିଲି କଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମ ଭାଇ କଟଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ମୁଁ ୟା ମୂଳରେ ନା,
ये जो विधान टी आज खसी श्याम भाई जहाँ आज नहांती କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଆ ମୂଳରେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ 15 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କଟଉଥିଲି। କଣ ମୀମାଂସା ଲେଖନ୍ତି ବି ସେ ମୁଁ ରାତିକି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି ନୀଳ ଭାଇ ଘରେ ବସେ ମୀମାଂସା ଆଜି ଲେଖିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳର ସମୟ ପରିବେଶ ସେଠୁ ବୁଝେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟିଲେ ଘର ବନ୍ଦ ଲାଇଟ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯନ୍ତ୍ରଟି କାଟିଦେଲେ କାଗଜରେ। ମୁଁ କହିଲି କାଗଜରେ ଯନ୍ତ୍ରଟି କଣ କହୁଛ ନା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯନ୍ତ୍ରର କାମ ନା ଖାଲି ଅସ୍ଥି ଏ ମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଦେଲେ ଆପେ ଜୀବର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପୋଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତଜହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିକି ରଖିଦେଲେ ସେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ବୁଲା ବାବାଜୀର ମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଧି, ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳର ଯନ୍ତ୍ରଟି ଖସେଇ ଦେଲୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରି। ମୁଁ କହିଲି କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଯିବ ନା ଇଥର ଜଗତରେ ରହିଲା ଗୁରୁ ମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ଖସେଇ ଆଣିଛୁ, ଗୁରୁ ମାନେ ଆସିବେ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆଉ ଏ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତିଳତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବୁଝିଲେ ନା? ଆମେ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଟ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପଥ ତାହା ନୁହେଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେ ତିଳତର୍ପଣର ବିଧାନ ଖସେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସେଠିକାର ସେ ଯନ୍ତ୍ର କଥା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ। ସେ ବା କହିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆର ମାନେ କଣ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାନେ କଣ? କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାଟ? ସେ ଭାଇ ତିଳତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ଭାଇ ଏକମାତ୍ର ଚରମକୁ ଯିବ କିଏ? ଯିବ ପା। ଜୀବ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ ତାର? ଜୀବ ସତ୍ୟ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ନିର୍ବିକାର ଅବ୍ୟକ୍ତର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଂଶ ଅଟେ ଜୀବଭୂତ ନିତ୍ୟ ଆକାର ଧରି ଅରୂପରେ ଗୁପ୍ତ। ଅରୂପରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଜୀବ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଜୀବ ଚରମକୁ ସେ ତା ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯିବ ଏଇ କର୍ମ ବିଧାନରେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ 4ଟା ମହାଯଜ୍ଞ ଅଛି, ସମୟ କମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଣ ନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ। ସେଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା, ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ସେଠି ଆଉ ତେଲ ସହିତ ଘୃତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗାଈ ଘିଅରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ କଣ କରାଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକୁ ସେଠି ମରା ଯାଇଥିଲା ତେଲ ସହିତ ଘୃତ ମିଶେଇ, ସେଇ ଜୀବକୋଷଙ୍କୁ ଏଠି ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। କୋଉଥିରେ? ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିଦଉଛି, ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିଛି ଯେ ସେଠି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ମୁକ୍ତି ହଉଛିନି କେମିତି ମୁକ୍ତି ହଉଛିନି? ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶେଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ଘୃତରେ ସେଗୁଡିକ ମରିବେ। ଏଠି ଘୃତ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ହଉଛି? ଯୋଉ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଦେହର ଅବୟବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି 19ଟି ଅବୟବରେ ଅଛନ୍ତି 12 ପ୍ରକାର ସେଲ୍ସ। 19ଟି ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 15, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ 4 19ରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଦେହ କହିଲେ କେତେ? ଏ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ କେତେ? 19ଟି ତ ଆଉ କଣ। ତେଣୁ 19ଟି ଭିତରେ ସିଏ ରହି 19ଟି ପଦ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ। ଯୋଉ ଦିନ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ବୁଲା ବାବାଜୀର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ବିଧି ଆସିଛୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଧାନରେ ଆଜି କଣ କରିବୁ? ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରକୁ, ଜୀବକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଆଜି ଆରି ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଜୀବଟି ଆଜି ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି, ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ କିଏ କି? ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଭିତରେ ସେ ଆସିଚିନି। ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ବିନା ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ତେଜସ୍କର ସେଗୁଡିକ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଆସିଚିନି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ
ହୋମଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋମଯଜ୍ଞଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦେଲେ। ଜୀବର ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ଯୁଜୁମାଙ୍କର ଆଜି ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ଗୋଟେ ଏଠି ବିଧାନ ଅଛି, ବିଧାନଟି କହିଦଉଛି। ସେଠି ହୋମଯଜ୍ଞ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସତସଙ୍ଗ ଆସନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦବା ବିଧାନ ବାହାରେ। ସେଠି ହୋମଯଜ୍ଞ ସରିବ, ଏଠି ମାଙ୍କର ବିଧାନ କୋଉଠି? ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ, ସେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ମା। ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ବିଧାନ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଧାନଟା ପୂଜକ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ, ଯେ ହୋମଯଜ୍ଞ ପରେ, ହୋମଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି ସତସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ଏହା ଜାଣ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ, ଜାଣ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ କହିଥିଲି ବେଳାବେଳି ପଠେଇବ, 7 ରୁ 7:30 8 ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବା, 10ଟା ଭିତରେ ସେଠି ହୋମଯଜ୍ଞ ସରି ଆମେ 10ଟାରେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ 10:30 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା ଦବା। ବୁଝିଲେ? ଆର ବିଧାନ ପ୍ରଥମରେ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ଆର ବିଧାନ ଗଢା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟିକେ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଇଏ ସରିଗଲା, 3ଟି ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା, 2ଟି ଘାଟ ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା ଏଠି ପୂଜା, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପୂଜା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧାନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ, ସତସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞଟି ଆମେ ଯୋଉ ଆସି କଲେ, ଏ ମା କଣ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପରିବାର ନା ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ? ଇଏ ଆତ୍ମିକ ଭାବ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛେ, ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ କୋଉଥିରେ? ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନା। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସମାଜରୁ ଆସୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କଂସ ବଧ କଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଲେ ରାବଣକୁ ମାଇଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ମାଇଲେ, ତମର ଯଦି କହୁଛ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କଣ କଲେ? ଇଏ ମାରିବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ, ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବା ପାଇଁ। ରେ ବିଶ୍ୱ ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ମାନବ ଗଣ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଟି ଜାତ ପିତାର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ଏଇଆ ନା ଆଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ ଆସିଥିଲେ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲେ? କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ତିଳତର୍ପଣ ମାଟିର କରୁଛେ? ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିଛେ, ଆଣିନେ? ଗୁରୁସ୍ୱାମୀକି ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିଛେ ନା? ଯଦି ଡାକେ ନ ଡାକେ ଯାହେରେ ଧାଇଁ ସତସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ମୁଇଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ, ତାହେଲେ ଆଜି ସତସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ଥୂଳ, ମୋ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଣେ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଇ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଉଠି ଅଛି ସ୍ଥୂଳ ସେଇଠି ଅଛି, ସ୍ଥୂଳ ଯୋଉଠି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। କାହିଁକି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଦେହଟିକି ଯୋଉ ମୋର ଦେଖୁଛ ନରତନୁ, ଇଏ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ନରତନୁ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ନରତନୁ ଟିକେ ଆମେ ପାଇଥିଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସେ ନରତନୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର। ଆଉ କୋଉଠି ନରତନୁ କାରଣ ଜଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ଭିତରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ନରତନୁ ଅଛି। ଯୋଉ ନରତନୁର ଅଂଶ ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଢୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସି ଆମକୁ ନରତନୁ ଗଢିବାରେ ଆଜି ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବ। ବୁଝିଲେ ନା ଭାଇ? ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛେ? କିଏ ଆମ ବାପା? କାହା ଭିତରୁ କାହାର ଅବୟବ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛେ? ତୋରି ଭିତରେ ମୋରି ଅବୟବ, ମୋ ମନ ମୋ ଛବି ତୁ ଫୁଟି ଉଠୁଛୁ ରେ ଧନ, ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ତୋରି ଭିତରେ ପାମୁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁ, ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ମୋରି ଭିତରୁ ଇନ୍ଧନ ଯାଇ ତତେ ଗଢିଚିନି, ତୋରି ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଁ। ସେ ବା ଲେଖିଚିନି, ଆଜି ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁକୁ ତୁ ନିଜର କରିଛୁ, ସେ ତୋର ଅତୀତରେ ଥିଲା
ना वर्तमान तो पाखे अच्छी ना भविष्य रे थिबो किंतु तोर पिता अतीत रे तो पाखे थिले वर्तमान तो पाखे अछंती भविष्य रे मध्य तो पाखे थिबे एमिति दृढ़ वाक्य के देई परिबो कोन तांकर हमर संपर्क क्षीर नीरर संपर्क जेमती नीर नहेले पानी नहेले क्षीरर सृष्टि ही पारे ना आ क्षीर रे पानी मिसई देले जेमती तारे धड़ा पड़े ना सेही धड़ा तेणु तांकर हमर क्षीर नीरर संपर्क जो क्षीर नीरर संपर्क को नहीं आमे आज आसीचे सेही आत्मिक पराकाष्ठा रे सेही आत्मिक भाव रे सेही आत्मिक संपर्क रे आज तांको विधान रे आज जो मांकर तिल तर्पण कर्म गुड़िक ज्ञान यज्ञ माध्यम रे आमे करूचे नुहे एटी हला 4 नंबर यज्ञ 4 नंबर यज्ञटी होउची सतसंग ज्ञान यज्ञ आज प्रभुपाद गुरुस्वामी के आमे तांको घर को बासगृह को आज टाणी आनीचे आत्मिक भाव रे तांको कर्मटी आमे आज करूचे आत्मिक साथी से ये हला 4 नंबर 5 नंबर यज्ञटी आज जे तांकर स्वअर्जित तांकर पुओ झियो नाती नातुणी उपार्जित अर्थ रे आज से किछि अन्नदान करिवे को दिन 11 दिन करिवेनी अन्नदान पा सबुठारु बड़ दान होउची अन्नदान अन्नदान पा महापुण्य अन्नदानटी शतपात्र दान मने रख क्षुधार्थ को आमर गोटे गुरुवार क्लास मत बराबर से माने आमर आश्रम अंबुज भाई प्रश्न टे करती जे जने कोटिपति खाइया को दवा जने दिन दरिद्र को अन्नदान दवा कौन समान मुझे समान कोटिपति भी क्षुधा समय खाऊची जने दिन दरिद्र भी तार क्षुधा समय खाऊची क्षुधा ही अग्नि अग्नि तत्व ब्रह्म तत्व भितर खाऊची कोटिपति भितर ब्रह्म तत्व जने दिन दरिद्र भितर ब्रह्म तत्व खाऊची कि अग्नि तत्व बा क्षुधा आसुची कोठी अग्नि तत्व रु अग्नि तत्व रु आसुची क्षुधा तृष्णा आसुची कोठी अग्नि तत्व रु शोष करूचे पानी पी दउचे से पानी जाउची कोठी अग्नि तत्व माध्यम रे बा टाणी हेई जाउची एठी एटा जलमग्न एठी की तालुका रु जल न खसले बा सनस्ट्रोक रे फटकिन मर जीव लोक नुहे तेणु अग्नि तत्व होउची मूल अग्नि तत्व क्षुधा तृष्णा क्रांति निद्रा आलस्य सहित ए 5 अग्निर गुण शास्त्र रे वर्णित तेणु अग्नि तत्व माध्यम रे जे खाऊ दरिद्र खाऊ कोटिपति खाऊ कोटिपति की खाइबा को दियो दिन दरिद्र को खाइबा को दियो सेही अग्नि तत्व रे सबु खाऊचंती अग्नि तत्व ही से कहचंती गीता रे जीवों को मध्य प्राणी को मध्य क्षुधा मुही क्षुधा स्वरूप ब्रह्म तत्व आम भितर खाऊचनी बुझिले तीनोटी सतपात्र गोटे हूँ क्षुधार्थ को अन्नदान तार महात्म्य कहले तो बहुत समय पड़ेबा नवानी दाई माने क्षुधार्थ को अन्नदान गुरुंकर हस्त सतपात्र जहा दियो गुरुंकर प्रश्न उठे गुरुंकर हाथ नाही हाथ तो गुरु स्थूल तो ना हस्त हूँ पंचभूत ए भूमि भूमि तत्व आम चंड कौटी देचे पूजक मास चंड कौटी देची भूमि रे ना ब्रह्मंकर ब्रह्मंकर गुरुंकर सतपात्र हूँ भूमि पंचभूत जल रे पकईदे पाइबे स्मरण कर अग्नि रे पकईदे पाइबे आकाश रे देदेले पाइबे भूमि रे देदेले पाइबे तेणु दान दबार इच्छा है गुरु को बुलाई देले जंत्र रे ओंकार जंत्र रे बुलाई भूमि रे रखिदे नहीं करी भूमि रे उठाई लुखुंड रे गले पकेले काम सरीगला हेगला गुरुंकर हस्त रे दान सतपात्र केवल गुरुंकर हस्त 1 नंबर रे क्षुधार्थ को अन्नदान आ गोरु मुख रे दबा गोरु षंड को खाइया को दबा हूँ सतपात्र गोरुंकर मुख गाईंकर मुख गो रक्षणी रे देवे पैसा देवे दाना देवे तुम पैसा अपव्यवहार हम अपात्र दान हो अच्छी सतपात्र दान अपात्र दान केमिति हम तार भी बहु मीमांसा समाधान दर्शन प्रभुपाद गुरुस्वामी देखते कहले बहुत समय नबानी तेणु आज बढ़े दबा 5 महायज्ञ को नहीं आज तिल तर्पण विधान प्रभुपाद गुरुस्वामी धरापृष्ठ को आनी आम मान ये आम मान गोटे कथा हूँ गुरु कृपा बिना मुक्ति मुख्य निर्वाण चरम असंभव
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛିନି ନା ଯୋଉ ଆସିଚଲେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ, ମୁକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହେବେ କର୍ମ କରି ଯୋଗ କରି ମୁକ୍ତି ହେବେ ନା, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ନା, ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଣ ପଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସି ଆଜି କଣ କଲେ ସହଜ ସୂତ୍ର କରିଦେଲେ। ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ନୁହେଁ, ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ, ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକାତରେ। ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରି କୃପା ଟିକି ଆଜି ଏ ତିଳ ତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖସେଇ ଦେଲେ। ଏ ତିଳ ତର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଗୁରୁ କୃପା ଖସି ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଜଣେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାଖା ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କର କର୍ମଟି କରିଦେଲେ ଚଳିବ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କର କର୍ମଟି, ନିହାତି ଜଣେ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାରେ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ବା ଭାତୃତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ, ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଆମର କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଶାଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100-150 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ଯୁଗ ଭିତ୍ତିକ କାମ ନା, ଯୁଗ ଭିତ୍ତିକ କାମ, ତିଳ ତର୍ପଣ କାମ। ସମୟ ନବାନି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କର, ତିଳ ତର୍ପଣ ବାବଦରେ ବୁଝେଇବ ତାଙ୍କୁ। ତିଳ ତର୍ପଣ ଭାଇ ଟିକେ ଗଲେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ପଡିବନି, ଖାଲି ପୂଜା ଜିନିଷ ହେଲେ ହବ। ଏତିକି କହି ଆଜି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ଅନ୍ତରର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପାଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଶାଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ, ଆଜି ପରିଚାଳକ ଭାଇ ମୋର ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଇ, ପୂଜକ ଭାଇ, ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ଏବଂ ଆସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ, ତତ୍ସହିତ ଏ ଯୁଜୁମାଙ୍କର ସପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ସବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସଶ୍ରଦ୍ଧା ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମ ଗୁରୁସ୍ୱାମ।